أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سب سے پہلے حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھے کیا ہے۔ ہم مل جل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم سب اس کورس کو خیریت کے ساتھ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ۔ اور آج کا ہمارا تیسرا لیسن ہے، 2 لیسن ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنس کے بارے میں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اسم کو جاننے کے لیے کسی یعنی جملے میں استعمال کرنے کے لیے یا اسم کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں اسم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، پھر ہی ہم اس کے بعد جو ہے اسم کا ہم استعمال کریں گے۔ مطلب اس کے اسم کو ہم کس طرح جملے میں استعمال کریں گے۔ جملے میں استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننی ہیں۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، اور نمبر 4 اعراب۔ جنس میں ہم کیا جانیں گے کہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ عدد میں دیکھیں گے کہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اور وسعت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسم ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسم کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے، یعنی جو اسم استعمال کر رہے ہیں ہم، اس کا اعراب کیا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، فاعلی میں ہے، میں ہے، تو ان چاروں کی ہم نے ڈیٹیل جو ہے اس کو ہم نے جاننا ہے۔ سب سے پہلے ان چاروں سے پہلے جو جس چیز کو ہم پڑھیں گے وہ ہے جنس۔ آج ہم جنس کو سمجھیں۔ جنس اردو جنس کہیں گے کو انگلش میں جینڈر کہتے ہیں۔ عربی میں جو بھی لفظ استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا اور یا مؤنث ہوگا۔ ان دونوں میں مؤنث کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جملوں میں استعمال کرنے کے لیے الفاظ کے مذکر اور مؤنث ہونے کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم الفاظ کا ہی استعمال کر سکیں۔ کچھ الفاظ عربی میں مؤنث ہوتے ہیں اور اردو میں مذکر ہوتے ہیں۔ عربی میں مؤنث کے بارے میں چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے جن کو جاننے کے بعد ہم مؤنث کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ عربی میں آپ کو مؤنث 2 طرح
यानी जो इसम है अरबी में, इसम मोनस इसम जो है वो दो तरह का मिलेगा आपको। एक तो हकीकी होगा और दूसरा समाई। हकीकी को कौन सा होगा? यानी वाकई मोनस होना, यानी हकीकी मोनस जो होगा वाकई मोनस होगा। इसका मतलब ये कि जैसे माँ, बहन, बेटी, बिल्ली, गाय, ये वाकई मोनस है, तो इनको हम हकीकी मोनस कहेंगे। उसके बाद जो इसकी दूसरी किस्म है मोनस की, वो है गैर हकीकी, जो मैनी के लिहाज से मोनस होगा। मतलब जिसका यानी जिस जब हम उसका मायने देखेंगे, यानी जो चीज मायने के लिहाज से मोनस होगी उसको हम गैर हकीकी मोनस कहेंगे। तो गैर हकीकी मोनस की दो अकसाम होंगी, एक अलामती और एक होगी समाई। मोनस की अलामतें कितनी है? यानी मैम अलामती और एक अलामती और एक समाई, सीन से, नहीं सीन मीम समझ नहीं आ अलिफ रहा मैम। आई। मैं एक मिनट में लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है? एक मिनट, बोर्ड खोलती हूँ। ये इस तरह से है, देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जिन्स, ठीक है? तो जिन्स में, जिन्स की हुआ है दो तरह की, ठीक है? एक मुज़क्कर और दूसरा मुन्नस, मोनस। ठीक हो गया? अब आगे जो है मुन्नस जो है ना, इसकी है आगे दो किस्में, ऐसे लिख लेते हैं हम। हकीकी और दूसरी गैर हकीकी, ठीक हो गया? तो जो गैर, अब हकीकी का तो हमें पता चल गया ना कि माँ, बहन, बेटी, बिल्ली, गाय, यानी जो भी मादा चीजें हैं वो हकीकी हैं, ठीक है? तो गैर हकीकी है कौन सी है? अब हम आगे देखते हैं गैर हकीकी की अक़साम, ठीक है? तो अभी इधर जगह थोड़ी है, तो ये मुझे, हम इस साइड पे लिख लेते हैं कि गैर हकीकी की आगे, इस गैर हकीकी की आगे फिर दो किस्में हैं। एक है समाई और एक है अलामती। एक मिनट, अलामती, ऐन लाम मीम, ऐसे, ठीक है? आप इस तरह से लिख लें, पहले जिन्स, फिर जिन्स की दो अकसाम हो गई, मुजक्कर और मोनस, ठीक हो गया? मुजक्कर के आगे हमने कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि हम मोनस पढ़ रहे हैं। आगे मोनस की दो किस्में, हकीकी, गैर हकीकी। अब हकीकी की कोई आगे अकसाम नहीं है, इसको हमने छोड़ देना है, हमने गैर हकीकी पढ़ना। गैर हकीकी की आगे आगे ये दो, एक अलामती और एक समाई, ठीक है? समझ आ गया? अब हम देखेंगे कि जो अलामती है, अलामती मोनस है, तो कौन सी अलामतें हैं उसकी, कैसे हम पहचानेंगे? तो इधर हम देखते हैं, अलामतें मैं बता देती हूँ, लिख के दिखा देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए अच्छी तरह से कि अलामती मोनस को हमने कैसे पहचाना है। तीन वो जो होंगी ना अलामत, तीन है। एक पहली अलामत क्या होगी? ताई मरबूता होगी आखिर में। अगर किसी इसम के आखिर में ताई मरबूता होगी ना, तो उसे हम पहचानेंगे कि ये मोनस है, ठीक है? और जो दूसरी उसकी अलामत है वो है अलिफ ममदूदा, ठीक है? अलिफ ममदूदा मतलब इसम के आखिरी हरफ जो होगा, अलिफ होगा आखिरी, और उसके बाद होगा हमजा, ठीक है? जिस इसम के आखिर में ये अलिफ और हमजा आएगा तो उसको हम कहेंगे अलिफ ममदूदा, और वो मोनस होगी, ठीक है? वो इसम
मोनस होगा। और तीसरी जो अलामत होगी वो होगी अलिफ मकसूरा। अलिफ होगा, या होगी, और उसके ऊपर ये छोटा सा जो ना अलिफ होगा, जिसको हम कहते हैं अलिफ मकसूरा। ठीक है, अलिफ मकसूरा इस तरह साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे कि क्या है। वरना हम इसको जो है ना, देखने में हम इसको कहेंगे या है ये, तो ठीक है ना, ये छोटी या है। सही है, सही से लिखती हूँ। ठीक हो गया। मोनस, जो अलामती मोनस है उसकी तीन अलामतें होंगी, ताई मरबूता होगी, अलिफ ममदूदा, और नंबर 3 अलिफ मकसूरा। इनसे हम पहचानेंगे कि ये जो मोनस है ये अलामती मोनस है। ठीक है, कि ये इसम अलामती मोनस है। इसके बाद जो समाई मोनस है, उसकी आगे हम उसकी भी निशानियां हैं कि उसको हमने कैसे पहचानना है। तो उसको अरबी दानों ने ना ग्रुप्स में कर दिया है, उनके ग्रुप बना दिए कि जैसे हवाओं के जितने भी नाम हैं वो सब उसमें आते हैं समाई मोनस में। ठीक है, नंबर 1 हवाओं के नाम, और नंबर 2 अरबी नाम, मोनस के नाम, यानी अरबी जैसे खवातीन के नाम। ठीक है ना, यानी मोनस के नाम जो हैं वो सारे समाई मोनस में आते हैं, जैसे आयशा, मरियम, कुलसूम। ठीक है ना, ये सारे जो आएंगे समाई मोनस में आएंगे। उसके बाद मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, जैसे मक्का, मिस्र, मदीना, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे नाम जो है ना मोनस में आएंगे। उसके बाद जो कैटेगरी है नंबर 4, शराब के जितने भी नाम हैं, कुरान में जितने भी नाम आए हैं वो सारे मोनस। ठीक है, और नंबर 5 है आग के नाम। आग के जितने भी नाम कुरान में आए हैं, जहन्नम के नाम जितने आए हैं वो सब मोनस में आएंगे, समाई मोनस में। ठीक है, और उसके बाद जो छठा ग्रुप है नंबर 6, इंसानी अज़ा के जो नाम है ना, जो इंसान के जो अज्जा है इंसानी जिस्म के, वो जो दो दो है ना, वो सब समाई मोनस में आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ है, जैसे जमीन, सूरज, यानी जो कुदरती चीजें हैं। ठीक है ना, जमीन, सूरज, आसमान, और अरबी में कहेंगे शम्स, अर्ज, समा, ये उसमें आएंगे दारुन, हर्ब, नफ्सुन। तो किसी भी लफ्ज को मुजक्कर और मुअन्नस के लिहाज से पहचानने के लिए इन बातों का जानना जरूरी है। ये जो मैंने आपको अलामतें बताई हैं, इन अलामतों से आप देखेंगे कि ये इसम जो है वो मुअन्नस है या मुजक्कर है। अगर तो इन अलामतों में से कोई अलामत आपको मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ना ये मोनस, अलामती मोनस है। और अगर इन उनमें ये अलामतें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आप फिर इस ग्रुप में देखेंगे जो 6 आपको बताए हैं ग्रुप, इनमें आप चेक करेंगे कि ये इनमें पाई जाती है। अगर वो उसमें भी नहीं है, फिर आप उसको कहेंगे कि ये तो मोनस नहीं है, ये तो फिर मुजक्कर है, ना इसमें कोई अलामत पाई जाती है, और ना ही ये समाई के ग्रुप में है। तो फिर वो होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मिसाले में थोड़ी सी आपको कुछ अल्फाज जैसे मिक्स बताती हूँ, उसमें आप कैसे पहचान करते हैं। जैसे है, तो से आप, इसमें तो कोई अलामत नहीं पाई जाती, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें अलामत तो कोई नहीं, लेकिन अम्मी, यानी माँ जो होती है वो तो मोनस ही होती है। आपको बताया कि माँ, माँ, बेटी, बहन, ये मोनस में आती है। तो उसको आप आराम से ही उसमें कर लेंगे कि ये जो है हकीकी मोनस है, कि ये मोनस की कौन सी किस्म हो गई, हकीकी मोनस हो गई। ठीक है, उख्त, उख्त कौन सा वो उस मोनस में आएगा, ये भी हकीकी मोनस में आएगी। अब आपके सामने एक किताब रख दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये कौन सा इसम है, इसको बताएंगे, मुज़क्कर है, मोनस है, या मोनस है तो कौन सी मोनस है। तो आप फिर देखेंगे कि इसमें ये जो 3 अलामतें हैं इनमें से कोई अलामत पाई जाती है।
तो उसमें से तो कोई अलामत नहीं पाई जाती। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो समाई मोनस की हमें बताई गई ग्रुप उसमें पाया है, ये पाई जाती है ये किताब, तो उसमें देखें तो उसमें भी नहीं पाई जाती। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो किताब है, इसम किताब है, वो मुज़क्कर है। इसी तरह मस्जिद, मस्जिद भी किसी ग्रुप में नहीं आ रही, तो हम उसको मुज़क्कर कह देंगे। कुर्सियुन, अब कुर्सियुन में देख लें क्या आ रहा है, आखिर में या तो आ रही है लेकिन उसके ऊपर अलिफ मकसूरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी कोई अलामत नहीं पाई जाती, तो मुज़क्कर है। ठीक है, कुर्सी और अरबी में मुज़क्कर है, लेकिन उर्दू में हम उसको मोनस बोलते हैं। तो ये जो आपको बात बताई कि कुछ अल्फाज जो होते हैं अरबी में तो वो मुज़क्कर होते हैं, लेकिन उर्दू में वो मोनस होते हैं। तो ये जुबानों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो जो आपने पहचान करनी है। ठीक है, मदरसातुन, इसमें आपको साफ नजर आ रहा है ताई मरबूता है, तो आप कह देंगे कि ये अलामती मुअन्नस है। ठीक है, यद्दुन, तो यद्दुन दो हाथ होते हैं, तो फिर ये किस में आ गया, समाई मुअन्नस में आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है कि एक अलामत जो आपको बताई है ना कि गोलता यानी ताई मरबूता, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, मर्दों के नाम ऐसे हैं जिनके आखिर में ताई मरबूता आती है, लेकिन वो मुजक्कर होते हैं। ठीक है, वो मुअन्नस नहीं होते। तो इसलिए मायने भी देखना है, जब आपने अलामत देखनी है ना किसी इसम के आखिर में ता मरबूता आप देखेंगे, तो आपने फटाफट उसको अलामती नहीं कह देना कि ये अलामती मुअन्नस है। आपने देखना है इसका मतलब क्या है। तो जो अगर आप देखते हैं कि ये किसी मर्द का नाम है, तो वो उसको आपने मुजक्कर लिखना है। ये बात भी नोट करनी है। ठीक है, कि किसी इसम का मायने जानना भी जरूरी है। मायने से भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो ता मरबूता साथ लगी हुई है ये मोनस की अलामत है या ये मुजक्कर है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको ये बतानी, हाँ ये मैंने बता दिया कि ताई मरबूता लगी हो तो आपने ये देख लेना है कि ये कोई मुजक्कर तो नहीं है, इसका मायने क्या है। तो अब हम देखते हैं कि मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनानी, इसका तरीका हम देखते हैं। किसी मुजक्कर इसम से मुअन्नस कैसे बनाना। मुजक्कर अस्मा को मुअन्नस बनाना हो तो उनके आखिर में गोल ता का इजाफा कर दिया जाता है। ठीक है, और वो इजाफा कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास है मुजक्कर में हम है लिखते हैं इब्न। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, इसमें हमने ताई मरबूता, ये क्या बन जाएगा। अच्छा, इसका भी एक तरीका है कि ये जो तनवीन है ना इसको हमने खत्म करना है। ठीक है, पहले हमने ये लिख लेना इब, तो ये तनवीन खत्म करके यहाँ हमने जबर लगानी है, तनवीन खत्म करके एक जबर लगानी है। ठीक है, और फिर हमने ताई मरबूता लगा देनी है। उस वो तनवीन जो है वो हमने ताई मरबूता के ऊपर दे देनी है। यानी मुजक्कर के आखिरी हरफ की तनवीन खत्म करके उसको एक जबर दे देनी है, और ताए मरबूता उसमें जमा करनी है हमने, और उसको तनवीन देनी है। यानी आखिरी हरफ पे जबर और ताए मरबूता तनवीन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है मुजक्कर से मोनस बनाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। कोई भी अब आपको इसम दे दिया जाए मुजक्कर, तो उसको आपने इसी तरीके से जो है मोनस बनाना है। मलिक, मैम ये दो पेश कहाँ से लाए मैम, तनवीन ये इब्न। इब्नातुन हो गया ना।
مذکر کے آخری حرف سے مطلب کیا ہٹا کر میم؟ دیکھیں ابنن تھا نا، ابنن، جیسے یہ ابنن تھا نا پہلے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا، ابنن مذکر تھا نا، تو اس کو جب ہم نے مونس بنانا ہے تو اس کی ہم نے تنوین ختم کر دینی ہے، جب اس کے ساتھ تائے مربوطہ لگے گا نا، ٹھیک ہے نا، تائے مربوطہ لگائیں گے تنوین والی، اور ساتھ جو آخری حرف ہوگا اسم کا مذکر کا، اس کے ہم نے تنوین ختم کر دینی ہے، آخری حرف پر ہم نے یہ والا زبر لگا دینا، ٹھیک ہے، یہ تو جزم ہے نا، تو یہ جو نون کے اوپر تنوین تھی نا وہ ختم کر کے ہم نے نون کے اوپر یہ زبر لگا دی، ابنا بن گیا۔ اور جو فارمولا ہمارا تھا کہ ہم نے تائے مربوطہ اس میں کرنی ہے، داخل کرنی ہے، ہم نے تائے مربوطہ اس میں لگائی ساتھ تنوین والی، تو یہ بن گیا ابناتن، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہے مالکہ، تو اس میں ہم نے تائے مربوطہ لگائی، تو یہ کیا بن گیا ہمارا مونس، اس کی کیا بن گئی، مالکہ تن، ٹھیک ہے۔ یہ مالکن، مالکن کی تنوین ہم نے ہٹا دی، یہ زبر لگا دیا اور ساتھ تائے مربوطہ لگا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا مالکتن۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، حسن، اس کو ہم نے مذکر مونس بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہاں ویسے ہی لکھیں گے، سین بھی ویسے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، نون، نون لکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک زبر دیں گے اور تائے مربوطہ شامل کریں گے تنوین والی، حسنتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مذکر سے مونس بنانے کا۔ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اسم کے آخری حرف کی تنوین ختم کر کے اس کو ہم نے ایک زبر دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے تائے مربوطہ لگا دینی، تنوین اوپر دے دینی، تو وہ مذکر جو ہے مونس میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک اور طریقہ ہے، لیکن وہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ چند الفاظ سمجھ لیں آپ کہ ان میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے اگر مذکر اسم جو ہے افعالو کے وزن پر ہو تو اس کا مؤنث جو ہوتا ہے فعلا کے وزن پہ ہوتا ہے، فعلا، جیسے یہ تھوڑا سا آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا، یہ جب ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں نا تو یہ والا فارمولا اس میں لگتا ہے، جیسے ایک منٹ لکھتے ہو، آپ آلو کے وزن پہ ہو تو اس کی مونس بنے گی فلاؤ، 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 یہ پیش فلاؤ، یعنی ہم مذکر لیتے ہیں، جیسے یہ جب آپ پڑھیں گے نا، جیسے جیسے پڑھیں گے پھر آپ کو استعمال میں لفظ آئیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے بس یہ رول یاد کر لینا ہے کہ یہ دیکھیں، اب یادو، اف آلو، اف آلو کے وزن پہ ہو گیا نا، اب یادو، تو اس کی جو مونس آئے گی بیداؤ، صرف اس میں ایک حمزہ کا اضافہ ہوا ہے، یہ جو دعاد، دعاد یہ آ گیا اور یہ پہلا جو الف تھا وہ ادھر آ گیا، اگر آپ اپنے ذہن میں اس طرح بھی سیٹ کر لیں نا
کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ پہلا الف ختم ہو گیا، وہ آخری حرف کے ساتھ لگا دیا اور ایک حمزہ پیش او کا ہم نے اضافہ کر دیا، تو یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یادو بیداؤ، اسودو، یہ جو سارے کلر ہیں نا تو وہ اسی طرح سے ان کا آئے گا. سوداؤ، فلاؤ، سوداؤ. یہ اب جادو وائٹ یعنی سفید، اسودو بلیک، کالا. اچھا جی، تھوڑے اور دوسرا بھی لکھ دیتی ہوں. احمد، احمد، حمراؤ، اصفارو، اصفارو، یلو، پیلا. اردو میں پیلا کہتے ہیں، اس کو کہیں گے سفراؤ. سفرا او، حمزہ ہے یہ، وہ حمزہ ہے، یعنی آخر میں حمزہ آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ازراکن، از، اس کو کہیں گے زرکاؤ. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا وہ ان کی جب مونس بنتی ہے تو اس طرح سے بنتی ہے، جیسے احمقو، ہمکاؤ، آرجو لنگڑا، ارجاؤ. لیکن یہ بہت کم یعنی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. یہ آخری بھی لکھ کے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو، دو الفاظ رہ گئے. تو اس طرح کے جو چند الفاظ ہوں گے، کلرز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ازرق، جیسے جیسے آتے جائیں گے نا ہم آگے پڑھیں گے، جیسے مدینہ عربک میں ہم پڑھیں گے تو پھر اس میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں گے وہاں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ فارمولا یاد رکھنا ہے کہ اس کا فارمولا یہ ہے کہ آخر میں الف لگانا ہے اور حمزہ لگانا ہے. جو شروع والا الف ہے وہ ہم آخری حرف کے ساتھ لگا دیں گے اور ایک حمزہ لگائیں گے تو بن جائے گا. اگر آپ کو یہ فوالاؤ نہ ذہن میں رہے تو آپ یہ طریقہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے کہ افعلوا فعلاؤ، تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. پھر کوئی بھی لفظ آپ کو دے دیا جائے آپ اس کا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دوبارہ ادھر جاتے ہیں اپنی بک کی طرف. تو آج ہم نے پڑھا، اچھا یہ ہواؤں کے نام بھی آپ دیکھ لیں، لکھ لیجئے کہ جو میں نے آپ کو گروپ بتایا تھا سمائی مونس کا، اس میں جو قرآن پاک میں جو الفاظ آئے ہیں نا تو یہ ہیں ریحن، سرسرن، بادن، سمومن،
اور شراب کے جو نام آئے ہیں سمائی مونس کے، خمرن، خرطومن، آگ کے نام نارن، جہنم، جہیمن، سعیرن، سکرو، اور جسم کے جن اعضاء کے نام جو دو دو ہیں وہ سمائی مونس میں آتے ہیں، یدن، قدمن، اذنن، میم پورا نہیں آ رہا عینن. میم، جی پورا نہیں دکھ رہا اسکرین کی. پورا نہیں دکھ رہا، اب آگے کروں گی نا پھر دکھے گا. یدن، قدمن، اذنن، عینن، رکبتن. اچھا آگے میں آپ کو یہ دوں گی ہوم ورک میں، کچھ الفاظ دوں گی. اچھا آگے تو یہ آ جاتا ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے بک میں. اب اس سے بڑا یہ ہو نہیں رہا، تو میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گی تو اس میں سے آپ نے جو ہے نا الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی مونس ہے. ہوم ورک میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا اسم کو یعنی اسم کے بارے میں کن باتوں کا جاننا ضروری ہے. جنس، عدد، وسعت، اعراب، ٹھیک ہے. اور اس میں جو سب سے پہلا تھا جنس، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جنس دو طرح کے الفاظ ہمیں ملیں گے، مذکر اور مؤنث. اور پھر ہم نے پڑھا کہ مؤنث جو ہوتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اور دوسری غیر حقیقی. پھر ہم نے پڑھا کہ حقیقی کی تو ایک ہی قسم ہوتی ہے، غیر حقیقی کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علامتی اور ایک سمائی. تو علامتی میں میں نے آپ کو علامتیں بتائی کہ یہ تین علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اس سے آپ نے اسم کو پہچاننا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو سمائی کے گروپ بتائے کہ یہ 6 گروپ ہیں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ہیں. جو بھی لفظ آپ کو دیا جائے گا ان 6 حروف میں جو اقسام آپ کو بتائی ہیں، 6 گروپ بتائے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے. اور یہ 3 جو علامتیں بتائیں گے اس میں علامت دیکھیں گے. اگر یہ نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو ہے مذکر. تو آج کا لیسن اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اس کے بعد جو ہے ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی میں دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر ریکارڈنگ بند کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوگا تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.